नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ मे 10 तारिख रविवार। आसतु केतोटी देश विदेश खबर उपरे नजर पकाइबा। सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी भल लागिले गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। जदि चैनल रे नुआ आछंती ताहले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर आसुची लघुचाप। 11 तारिख बेलकू दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही, किंतु यह केउं दिगरे गति करिबो एवं एहार प्रभाव कौन रहिबो ताहा स्पष्ट होइनी। दक्षिण अंडमान सागर रे सृष्टि होला घूर्णिबलय। समुद्र पतन ठारू 1.5 किलोमीटर उच्च जाय घूर्णिबलयटी व्यापिछि। आगामी दिन रे एहा आहुरी घनीभूत होई दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे 11 तारिख बेलकू लघुचाप रूप नै पारे। एहार प्रभाव रे राज्य रे वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। आगामी 4 दिन अर्थात 12 तारिख पर्यंत विभिन्न स्थान रे हालुकारू मध्यम वर्षा हबो। आज मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा जिलार गोटे दुईटी स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै आकलन करा जायतिबा खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, पश्चिमबंग मुख्यमंत्री भाबरे शपथ ग्रहण करिबा परे श्री शुभेन्दु अधिकारी को अभिनंदन जणाइले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री भाबरे शपथ ग्रहण करितिबा श्री शुभेन्दु अधिकारी को अभिनंदन जणाइछंती। प्रधानमंत्री कहिछंती श्री शुभेन्दु अधिकारी जणे नेता भाबरे एक छाप सृष्टि करिछंती। से लोकंक सहित घनिष्ठ भाबरे जड़ित अछंती एवं सेमानंक आकांक्षा को अति निकटरू बुझिछंती। श्री मोदी तांकू आगामी फलप्रद कार्यकाल पई शुभेच्छा मध्य जणाइछंती। सेहीपरि पश्चिमबंग सरकार रे मंत्री भाबरे शपथ ग्रहण करितिबा श्री दिलीप घोष, श्रीमती अग्निमित्र पॉल, श्री अशोक कीर्तनिया, श्री खुदीराम टुडू एवं श्री निशित प्रमाणिकंकु मध्य प्रधानमंत्री अभिनंदन जणाइतिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, पराजय मानिले ममता। पश्चिमबंग रे भाजपार विस्मयकर विजय परे ममता बानार्जी प्रथमे मुख्यमंत्री पदर इस्तीफा देबाकू मना करि दैथिले, किंतु एबे ममता बानार्जी तांकर सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपडेट करिसंती। एही समय शुभेन्दु अधिकारी सोशल मीडिया प्रोफाइल रे मुख्यमंत्री उपाधि मध्य जोड़ा जायछि। एक्स अकाउंट रे बायो को अपडेट करी ममता बानार्जी निजकू तांको नाम तले 15तम, 16तम एवं 17तम विधानसभार मुख्यमंत्री भाबरे तालिकाभुक्त करिसंती। जदिओ से तांको प्रोफाइल रे निजकू पूर्व मुख्यमंत्री भाबरे उल्लेख करथिले, किंतु वास्तव रे से स्वीकार करिसंती जे से पूर्वरु 3टी पृथक समय रे बंगलार मुख्यमंत्री भाबरे कार्य करिसंती। रिपोर्ट अनुसार पश्चिमबंग निर्वाचन रे पराजय परे ममता बानार्जी मुख्यमंत्री पदर इस्तीफा देबाकू मना करि दैथिले। एही परिवर्तन शनिवार बंगला रे अनुष्ठित बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह सहित होइतिला। शुभेन्दु अधिकारी जी भवानीपुर निर्वाचन मंडली रे बानार्जी को परास्त करथिले, मुख्यमंत्री भाबरे शपथ नैथिले। परवर्ती खबर, दिल्ली बीजेपी ऑफिस उपरे आतंकवादी आक्रमण अलर्ट। सुरक्षा कड़ाकड़ी, तदंतकारी एजेंट सजाग। दिल्ली रे राज्य बीजेपी कार्यालय उपरे आतंकवादी आक्रमण नै सतर्कता जारी करा जायछि। एहाकू दृष्टि रखी आखपाख अंचल रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। आतंकवादी माने डीडीयू मार्ग रे थिबा दिल्ली बीजेपी मुख्यालय एवं निकटवर्ती सरकारी कार्यालय को टार्गेट करि पारंती। खबर पाइबा परे सुरक्षा एजेंसी गुडी को पूर्ण सतर्कता जारी करा जायछि। दिल्ली पुलिस सहित अर्धसामरिक बाहिनी मुतयन करा जायछि। एजेंसी द्वारा प्राप्त इनपुट रु जणा पड़िछि जे आतंकवादी संगठन गुडी को दिल्ली बीजेपी कार्यालय एवं सरकारी प्रतिष्ठान गुडी को टार्गेट करि पारंती। संभाव्य विपद को दृष्टि रखी जे कोनोसी जरूरी कालीन परिस्थितिर तुरंत मुकाबिला पई समग्र अंचल रे प्रचुर परिमाण रे पुलिस को मुतयन करा जायछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, तमिलनाडु रे विजय सरकार। टीबीके को समर्थन देला भिसिके। तमिलनाडु रे विजय सरकार गठन हेबा रास्ता स्पष्ट होई जायछि। भिसिके शनिवार टीबीके को समर्थन देबाकू निष्पत्ति नेइछि। एहा पूर्वरु विजयଙ୍କ पाखरे 116 जन विधायकଙ୍କ समर्थन थिला, जहा कि एही संख्या एबे वृद्धि पाई 118 होई जिवो। शनिवार संध्या रे भिसिके रो प्रमुख मीटिंग थिला, जेउतरे एही निष्पत्ति नेबार थिला जे दल टीबीके को समर्थन देबो ना नाही। बैठक रे विजयଙ୍କୁ समर्थन देबाकू सहमति होइथिला। एहा परे टीबीके को समर्थन पत्र प्रदान करा जायतिला। एहा बे राज्य रे विजय नुआ मुख्यमंत्री होई पारंती। विधानसभा निर्वाचन फलाफल परे विजयଙ୍କ दल को 108टी आसन मिलिथिला, जहा परे से सबुठु बड़ दल भाबे उभा होइतिले। हेले विजय निजे 2टी आसन रे निर्वाचन लड़ितिले, परे तांकू गोटे आसन छाड़िबाकू हबो। टीबीके को सर्वप्रथमे कांग्रेस रो 5 जन विधायकଙ୍କ समर्थन मिलिथिला। एहा व्यतीत सीपीआई, सीपीआईएम रो 2 विधायक माने मध्य समर्थन कले। एथुरु संख्या बढ़ी 116 रे पहुंचितिबा खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, सिम एक्टिवेशन और कॉलिंग पई आसिला सबुठारु सस्ता प्लान। आज व्यस्तबहुल समाज रे कथबार्ता को सरल और सुगम करिवे पई लोक माने 2टी सिम व्यवहार करूचंती। हेले जेबेठारु रिचार्ज महंगा होईची सेबेठारु 2टी सिम रिचार्ज करिबा को ग्राहक माने टिके कुंठाबोध करूचंती। एबे एथुरु मिलिबो आश्वस्ति, कारण देशर नंबर 1 और नंबर 2 टेलीकॉम कंपनी ग्राहकंक पई आनिची सिम एक्टिवेशन और अनलिमिटेड कॉलिंग रो व्यवस्था थिबा सबुठारु सस्ता प्लान। मिलितिबा सूचना अनुसार जियो ग्राहकंक पई सबुठारु सस्ता प्लान आनुची, जेउतरे
ଗ୍ରାହକ 199 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରି ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ ସହ ସବୁ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅନଲିମିଟେଡ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଏହାର ବୈଧତା 28 ଦିନ ରହିବ। ମୋଟ 2 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡାଟା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜିଓ ପରି ଏୟାରଟେଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ଶସ୍ତା ଓ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ ପ୍ଲାନ୍। ଏଥିପାଇଁ 199 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ବୈଧତା 28 ଦିନ ରହିବ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସବୁ ନେଟୱାର୍କକୁ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ 2 GB ଡାଟା ଓ 300 SMS ପଠାଇ ପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଃଖ ଦେଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ଧାନ ଭିଜିଲା, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବତାସ ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଧାନ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅମଳ ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛି। ସେହିପରି କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଫସଲ ଜମିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଅମଳ ସମୟରେ ଏଭଳି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବରଗଡ଼ ସହର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଛକରେ ଏକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଉଠାଇବାରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ସଫଳ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷଣ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ମିସାଇଲରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଶତ୍ରୁର ଅନେକ ସହର। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତାରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟର ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେହିକେଲରୁ ଉନ୍ନତ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷଣର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ମିସାଇଲ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ MIRV ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି ମିସାଇଲର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ମିସାଇଲ ଆକାଶରୁ ଯିବା ପରେ ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକାଧିକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଶତ୍ରୁ ଶିବିରକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ। ଏହି ମିସାଇଲକୁ ଅଟକାଇବା ଶତ୍ରୁର ଆଣ୍ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ସଫଳତା ସହ ଭାରତ ଏବେ ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ଅତି ସୀମିତ ଦେଶଙ୍କ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ MIRV କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ରହିଛି। ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଭାଜପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଭାଜପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜୋରସାଙ୍କ ଠାକୁର ବାଡ଼ିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦିନଟି କେବଳ ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଙ୍ଗଳାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବଙ୍ଗଳାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହେବ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛି, ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜରେ ଇରାନ ଆମେରିକା ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ। ଗୁଜରାଟର ନାବିକ ମୃତ, 5 ଆହତ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ବଢୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ହରମୁଜରେ ଆଉ ଏକ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଗୁଳିମାଡର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ହରମୁଜରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ନାବିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଆହୁରି 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନାବିକ ଜଣକ ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରକା ଜିଲ୍ଲାର ଜାମସଲାୟା ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁବାଇରୁ ୟେମେନକୁ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ନାବିକଙ୍କ ଏକ ସଂଗଠନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା କାଠରେ ତିଆରି ଜାହାଜ ଥିଲା, ଯାହାର ପରିଚୟ ଅଲ-ଫୌଜ ନୁର ଇ ସୁଲେମାନି 1 ନାମକ ରହିଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ 18 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମଇ 7 ଦୁବାଇରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଓ ୟେମନର ମୁସ୍କମ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 8 ମଇ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ହରମୁଜ ପାର କରିବା ସମୟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହରମୁଜ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଇରାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମୃତ ନାବିକଙ୍କୁ ଅଲତାଫ ଇଲାବ କେର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଦୁବାଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି, ବଢିଛି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦିଗ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଟକୁ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦିଗ ତାମିଲନାଡୁ ପଟରୁ ରହୁଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ତାତି। 13ରୁ ପାରଦ ବଢିବାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏହାରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ
ଓ ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ନେବ। ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୋଆସି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ପଟକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଟରୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ହେଉନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। 13 ତାରିଖ ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ସିଷ୍ଟମ ମିଶିଥିବାରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଉନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଥିବା ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ବଢ଼ିବ। 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ 14 ଓ 15 ତାରିଖରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 43 ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 16 ରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦ ବଢ଼ିବ। ଅସହନୀୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଗରମ ଅନୁଭୂତ କରିବେ ଲୋକେ। 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗୁଜରାଟର ଦମଦାର ବିଜୟ। ପ୍ଲେ ଅଫର ନିକଟତର ଗିଲ୍ ବାହିନୀ ଓପନରଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ରସିଦ ଖାନଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ। ଆଇପିଏଲ୍ 2026ର 52ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 77 ରନରେ ହରାଇଛି। ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସପ୍ତମ ବିଜୟ ସହ ଗୁଜରାଟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠି ପ୍ଲେ ଅଫର ନିକଟତର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ନିଜର ଘରୋଇ ମାଟିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଗୁଜରାଟ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ 84 ରନ୍ ଓ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ 55 ରନ୍ ବଳରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 229 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ 16.3 ଓଭରରେ 152 ରନ୍ର ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ଗୁଜରାଟ ପକ୍ଷରୁ ରସିଦ ଖାନ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 230 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ରୂପେ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର 16 ବଲରୁ 36 ରନ୍ କରି ନିଜର କାମ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମାତ୍ର 3 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟକ୍ରମେ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।